Welcome back, my dear students, on a new lecture on Laplace transform. പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ തിയറമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ തിയറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂസിങ് കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി find inverse Laplace transform L inverse of 1 by s into s square plus a square. Okay, so നമുക്ക് convolution property അറിയാം. Convolution property deals with L inverse of f of s into g of s എന്ന് പറയുന്ന type of functions in the inverse Laplace transform കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് convolution property. So here f of s should be equal to 1 by s. കാരണം ഇത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. സോ g of s is equal to 1 by s square plus a square. Now we have to find L inverse of f of s. L inverse of f of s is equal to L inverse of 1 by s, which is equal to 1, which is called f of t. Now L inverse of g of s is equal to L inverse of 1 by s square plus a square. We already discussed it. So this is actually 1 by a into sin a t. So this is g of t. So f of t value, g of t value നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റിസൾട്ടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. നൗ L inverse of f of s into g of s is equal to f star g ആണ്. So which is equal to integral 0 to t f of t minus u into g of u du. So here f of t ഉണ്ട്. f of t is 1. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് f of t minus u 1 ആണ്. So integral 0 to t f of t minus u is 1. g of u, t ക്ക് പകരം u ആക്കിയാൽ മതി, into g of u is 1 by a into sin au du. So L inverse of capital F of s into g of s is equal to 1 by a into integral 0 to t sin au du. So which is equal to 1 by a into sin au ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, which is minus cos au divided by a. Derivative of a കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. Derivative of au is a into 1. So limit from 0 to t. So which is നമുക്ക് 1 by a കോമൺ എടുത്ത് വെളിയിലെടുക്കാം. So this is minus 1 by a square. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ cos at minus cos 0. That is minus 1 by a square into cos at minus 1. മൈനസ് കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by a square into 1 minus cos at. So നമുക്ക് L inverse of 1 by s into s square plus a square the value കിട്ടി, which is 1 by a square into 1 minus cos a. Now moving on to the next problem. Question number 2. Find the inverse Laplace transform of 1 by s square into s minus a. ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം L inverse of f of s into g of s. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. So answer. So this is of the form
L inverse of capital F of s into g of s, where the first function f of s should be equal to, which is 1 by s square, and g of s is equal to 1 by s minus a. ഇനി നമ്മൾ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് ടിയുടെയും സ്മോൾ ജി ഓഫ് ടിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. where small f of t is equal to L inverse of f of s, which is equal to L inverse of 1 by s square. 1 by s square inverse Laplace transform എന്ന് പറയുന്നത് t ആണ്. Now g of t is equal to L inverse of g of s, that is L inverse of 1 by s minus a. L inverse of 1 by s minus a is actually e raised to at. Okay, so f of t യുടെയും g of t യുടെയും വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്ക് L inverse of f of s into g of s is equal to f star g, which is equal to g star f എന്നും നമുക്കെടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ജി സ്റ്റാർ എഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t g of t minus u f of u du, which is equal to integral 0 to t g of t minus u is, g of t is this e raised to g of t, that is e raised to a into t minus u into f of u is actually u du. So which is equal to integral 0 to t e raised to at into e raised to minus au u du. ഇവിടെ with respect to u വിലാണ് integration എടുക്കേണ്ടത്. So e raised to at is a constant, we can take it outside. e raised to at into integral 0 to t u into e raised to minus au du. Integration by parts use ചെയ്യുക. So integration e raised to at into first into integral of second u into e raised to au ന്റെ minus au integral e raised to minus au divided by minus a minus integral of derivative of u is 1 into integral of second e raised to minus au divided by minus a. അവസാനം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഈ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആകും. സോ ദിസ് ഈസ് e raised to at into u into e raised to minus au divided by minus a plus ഇവിടെ ഒരു 1 by a ഉണ്ട്. e raised to minus au ന്റെ integral is actually e raised to minus au divided by minus a from 0 to t. Okay, so e raised to au ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. that is t യുവിന് t കൊടുക്കുമ്പോൾ t e raised to minus at divided by minus a minus 1 by a square into e raised to minus at minus t is equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 0 into something which becomes 0. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 1 by a സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 0 ആയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 1 by a സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അതും മൈനസ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് 1 by a സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു e raised to 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ യുവിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to 0 which is 1. So this is the answer. So this is ഇവിടെ a t ആണ്, സോറി നമ്മൾ e raised to 8 കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So this is equal to e raised to 8 into minus t e raised to minus 80 divided by minus a, okay, minus 1 by a square into e raised to 80 into e raised to minus 80 plus 1 by a square into e raised to 80. So ഇവിടുത്തെ e raised to 80 e raised to minus 80 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ e raised to 80 e raised to minus 80 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ so this is t by minus a minus 1 by a square plus 1 by a square e raised to 80.
So this is the answer. So L inverse of 1 by s square into s minus a. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Solve the initial value problem. Solve the initial value problem. Y double dash plus omega naught square y is equal to k into sin omega naught t, where omega naught square is equal to k by m, with y of 0 is equal to 0 and y dash of 0 is equal to 0. ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള മെത്തേഡും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ടാണ്. എൽ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെയും എൽ ഓഫ് വൈയുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us solve this. So solution, let L of y is equal to capital Y of s. Then L of y dash is equal to s y of s minus y of 0. And L of y double dash is equal to s square y of s minus s y of 0 minus y dash of 0. Now നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് y ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു k സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് t. So applying Laplace transform, we get L of y double dash plus omega naught square y is equal to L of k sin omega naught t. So this is equal to L of y double dash plus L of omega naught square y. ലീനിയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് k കോൺസ്റ്റന്റ് വെളിയിലെടുക്കാം. സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ്. എൽ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ആൻസർ എസ് സ്ക്വയർ വൈ ഓഫ് എസ് മൈനസ് എസ് വൈ ഓഫ് 0 മൈനസ് എസ് ഡാഷ് minus y dash of 0 plus omega naught square വെളിയിലെടുത്താൽ omega naught square into L of y is capital Y of s is equal to k omega naught divided by s square plus omega naught square. Y of 0 value 0 ആണ്, y dash of 0 value 0 ആണ്. So this two value becomes 0. So the answer becomes s square y of s plus omega naught square y of s, which is equal to k omega naught plus s square plus omega. So this is y of s into s square plus omega naught square is equal to k omega naught divided by s square plus omega naught square. So this implies y of s is equal to k omega naught divided by s square plus omega naught square the whole square. ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആകും, വിച്ച് ഈസ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. നൗ
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. സോ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് എസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സൊല്യൂഷൻ. സോ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കെ ഒമേഗ ഡോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് ഈസ് k omega naught into L inverse of 1 by s square plus omega naught square the whole square. So this is equation number 1 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഭാഗം 1 by s square plus omega naught square the whole square which is 1 by s square plus omega naught square f of s എന്നും 1 by s square plus omega naught square g of s എന്നും കൊടുത്താൽ so this is of the form L inverse of capital F of S into G of S. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സ്റ്റാർ ജി ആണ്, കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി. വേർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by s സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ജി ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by s സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. ഇനിയും എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ്, that is L inverse of 1 by s square plus omega naught square which is equal to 1 by omega naught into sin omega naught t. അത് തന്നെയാണ് L inverse of f of s ഉം g of s ഉം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് L inverse of f of s തന്നെയാണ് L inverse of g of s. So L inverse of g of s ആണ് g of t. So g of t is equal to L inverse of g of s is equal to 1 by omega naught sin omega naught t. So നമുക്ക് എഫും ജിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടി. നൗ L inverse of 1 by s square plus omega naught square the whole square is equal to f star g, which is equal to integral 0 to t f of t minus u into g of u du. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ടി ഉണ്ട്, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് 1 by ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി. സോ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് യു എന്നുള്ളത് 1 by ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് യു. ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് യു. ഇനി ജി ഓഫ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ 1 by ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് യു, 1 by ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് യു. So 1 by omega naught into 1 by omega naught. So 1 by omega naught the whole square integral 0 to t sin omega naught into t minus u into sin omega naught u du. ഇത് സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് 1 by omega naught. ഇനി കോസ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് -2 സൈൻ എ സൈൻ ബി. സോ സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1/2 ഇൻറ്റു കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി എന്നെഴുതും. ഓക്കെ, സോ 1/2 ഇൻറ്റു, സോ ഇവിടെ സൈൻ എ സൈൻ ബി ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് 1/2 ഇൻറ്റു, സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t 1/2 ഇൻറ്റു കോസ് എ മൈനസ് ബി. This is A, this is B, cos A minus B, omega naught T minus U plus omega A minus B minus omega naught U minus cos omega naught T minus U plus omega naught U into d. So which is equal to ഈ 1/2 കൂടെ വെളിയിലെടുക്കാം, 1/2 ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ഇതിനെ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒമേഗ നോട്ട് ടി മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് യു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് യു വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് യു എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, കാരണം ഒമേഗ നോട്ട് യു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് യു മൈനസ്
അടുത്തത് കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് യു പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് യു ഈസ് ഒമേഗ നോട്ട് യു ക്യാൻസൽ ആയി കളഞ്ഞാൽ കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഡി. നൗ നമുക്കിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ 1/2 ഒമേഗ നോട്ട്. ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുവിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ കോസ് സംതിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലാണ്. കോസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ആക്ച്വലി സൈൻ. സോ സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് യു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഒമേഗ നോട്ട് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് 0 ബിക്കോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട്. ഓക്കെ, മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി വിച്ച് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കോസ് ഒമേഗ കാരണം ഇവിടെ വേരിയബിൾ യു ആണ്. സോ ഇൻറ്റു നമുക്ക് യു വണ്ണിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ആക്ച്വലി യു ഫ്രം 0 to t. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ യു ആണ്, ടി അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1/2 ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് ടി എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് യുവിന് പകരം ടി കൊടുക്കുന്നു ടി കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ യുവിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി. ഇവിടെ യു 0 ആകുമ്പോൾ 2 ഒമേഗ നോട്ട് യു 0 ആകും. സോ മൈനസ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് മൈനസ് ഇവിടെ യുവിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആൻസർ ബിക്കംസ് 0 മൈനസ് 0. സോ വിച്ച് ഈസ് 1/2 ഒമേഗ നോട്ട്. ഇവിടെ സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് ടി വിച്ച് ഈസ് സൈൻ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി എന്ന് വരും മൈനസ് ടി കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി. ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് 1/2 ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട് ഇവിടെ, അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. സോ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. സോ 1/2 ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു ബാക്കി മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 2 ഒമേഗ നോട്ട് മൈനസ് ടി കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി പ്ലസ് 1/2 ഒമേഗ നോട്ട് സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട്. ഇവിടുത്തെ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ്. ഈ ടേമും നോക്കുക, രണ്ടും സെയിം ടേമാണ്. സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഒമേഗ നോട്ട് പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഒമേഗ നോട്ട്. സോ വിച്ച് ഈസ് 2 സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഒമേഗ നോട്ട് മൈനസ് ടി കോസ് ഒമേഗ നോട്ട്. സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1/s² പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. നൗ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് y ഓഫ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ k ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ സൊല്യൂഷൻ y of t is equal to L inverse of y of s which is equal to k omega naught into
L inverse of 1 by s square plus omega naught square the whole square from equation 1. Okay, so that is k omega naught into ബാക്കി ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു 1 by 2 omega naught into ഇവിടുത്തെ 2ഉം 2ഉം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ നോട്ട് മൈനസ് ടി കോസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ തകത്തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒമേഗ നോട്ടും ഇവിടുത്തെ ഒമേഗ നോട്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് k sin omega naught t divided by omega naught minus k t cos omega naught t. So this is the solution. ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്താൽ എസ് സ്ക്വയർ is equal to minus omega naught square s is equal to plus or minus I omega naught എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ നമുക്ക് കൺവല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലവും ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. താങ്ക് യു.